ሰላም እንዴት ናችሁ? በዚህ ቪዲዮ ሌክቸር Hecheshler-Ohlin theory of international trade የሚለውን እናያለን ማለት ነው። So Hecheshler-Ohlin theories of international trade, also known as just factor proportion theory ምን እንለዋለን? factor proportion theory ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ወይ factor endowment theory ብለን መጥራት እንችላለን ማለት ነው። right? factor proportion theory, that means attempt to explain pattern of trade between countries based on this factor endowment, right? based on what? their factor of endowment ነው ባላቸው የሪሶርስ ክምችት በአገሪቱ ላይ ባላቸው የሪሶርስ ሀብት የተመሰረተ ቲዮሪ ነው ማለት ነው። right? here is a step by step explanation of the theory. እንግዲህ ቲዮሪ እያንዳንዱን step by step ስናይ factor of production, right? so the theory focus on two primary factor of production, right? እንግዲህ ቲዮሪ ፎከስ የሚያደርገው ምንድነው? factor of production ላይ ነው። so the theory focus on two primary factor of production ምን ላይ? capital and labor ላይ ካፒታል ምንላቸው ምን ናቸው? ለምሳሌ ፊዚካል ኢንፍራስትራክቸሮች right? ፊዚካል ኢንፍራስትራክቸሮች ማሽነሪዎች ሊሆን ይችላሉ፣ ቴክኖሎጂዎች ማለት ነው። and labor ማለት ደግሞ human resource ላይ ያተኮረ ነው ማለት ነው። right? second factor endowments ምንላቸው ደግሞ just each country has different mix and quantity of factor endowment. እንግዲህ እያንዳንዱ ሀገር የተለያየ የተፈጥሮ ሀብት የተለያየ የሀብት ክምችት አላቸው የተለያየ right? so one country may have a relatively abundant supply of capital while another may have a large workforce or of skilled or unskilled labor. አንድ ሀገር በጣም የካፒታል ብዛት ሊኖራት ይችላል፣ ካፒታል ክምችት ሊኖራት ይችላል። ሌላ ሀገር ደግሞ ምን ሊኖራት ይችላል? የሰው ሀብት ሊኖራት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ አገሮች የተለያየ አይነት የካፒታል ኢንዶመንት የታደሉት የሀብት አይነት አለ ማለት ነው። right? so the other one is factor intensity. that means different industries have different factor intensity requirements. የተለያየ ሀገሮች የተለያየ factor intensity requirement አላቸው። ለምሳሌ አንዱ ሀገር ካፒታል ኢንቴንሲቭ ሊሆን ይችላል፣ አንደኛው ደግሞ ላቦር ኢንቴንሲቭ ሊሆን ይችላል። that means አንድ ሀገር ምንድነው በጣም ፕሮዳክቶችን ምርትና አገልግሎት የሚያመርተው በጣም ብዛት የሰው ኃይል ተጠቅሞ ሊሆን ይችላል፣ ላቦር ኢንቴንሲቭ ማለት ነው። አንደኛው ደግሞ ምንድነው ካፒታል ኢንቴንሲቭ ሊሆን ይችላል፣ ወይም በጣም በብዛት ካፒታል የሚጠይቁ ቴክኖሎጂዎችን ማሽነሪዎችን ተጠቅሞ ሊያመርት ይችላል ማለት ነው። right? so some industries require more capital input while others demand more labor input. so this is determined by the production functions of each industry, right? የሚያሳይ ምንድነው just production function of each industry ነው ማለት ነው። comparative advantage, right? so according to the theory, countries will specialize in producing goods that are intensively in factor of production they have in abundance. ስለዚህ አገሮች ምንድነው ስፔሻላይዝ ማድረግ ያለባቸው ፕሮዲዩስ ማድረግ ያለባቸው ምን ላይ ነው ማለት ነው? ኢንቴንሲቭ ኢን ፋክተር ኦፍ ፕሮዳክሽን ኢንቴንሲቭ የሆነ ፋክተር ኦፍ ፕሮዳክሽን ያለባቸው በብዛት ምን ያለባቸው ፕሮዳክሽናቸው ያለውን መሆን አለበት ማለት ነው። right? for example capital abundant የሆነች ሀገር ሊሆን ይችላል countries will specialize in producing capital intensive goods, right? ለምሳሌ በብዛት ካፒታል ያላት ሀገር የተለያየ ማሽነሪዎች ቴክኖሎጂ ያላት ሀገር ምንድነው ካፒታል ኢንቴንሲቭ ወይም በካፒታል የተመሰረተ የአመራረት ዘዴ ልትጠቀም ትችላለች። ሌላ ሀገር ደግሞ ላበር አባንዳንት ካንትሪ ለምሳሌ እንደ ኢትዮጵያ ብዛት የሰው ኃይል ያለባት፣ እንደ ቻይና ብዛት የሰው ኃይል ያላቸው ደግሞ የሰው ኃይል የሚጠይቁ ምርቶችን ነው የሚያመርቱት ማለት ነው። right? step 5 ወይም point 5 trade patterns ላይ the theory just predicts that countries will export goods that makes intensive use of their abundant factor of production and import goods that make intensive use of their scarce factor of production. this leads to just the formation of international trade patterns. ስለዚህ የሚያሳየው ምንድነው አገሮች ምንድነው እዚህ ጋር ለምሳሌ አገሮች ኤክስፖርት ማድረግ ያለባቸው ምን የሆነ ነው? ኤክስፖርት የሚያደርጉት ምርት ምን መሆን አለበት? ኢንቴንሲቭሊ ያላቸው አገራቸው ላይ አባንዳንት የሚገኝ ፋክተር ኦፍ ፕሮዳክሽን ተጠቅመው ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ካፒታል በብዛት ያላት ሀገር ካፒታል ኢንቴንሲቭ የሆኑ ፕሮዳክቶችን ማምረት አለባት። ላበር ኢንቴንሲቭ የሆኑ ወይ በብዛት ላበር የሚገኝባት ሀገር ላበር ተጠቅመን ብዙ የሰው ኃይል ተጠቅመን የምናመርተው ምርት ኤክስፖርት ብታደርግ ተጠቃሚ ትሆናለች ብሎ ነው የሚያሳየው። so this lead to formations of international trade patterns. ይሄ ምንድነው ኢንተርናሽናል ትሬድ ፓተርን ይፈጥራል ማለት ነው በሄክሽለር-ኦህሊን ሞዴል ወይም ቲዮሪ ማለት ነው። the other one is factor price equalization, right? factor price
equality. That means over time እንግዲህ ከጊዜ በኋላ theory suggests that international trade will lead to convergence in factor price between countries. እንግዲህ converge ያደርጋል factor price equalize ያደርጋል ማለት ወደ እኩል ይመናል right ለምን በጣም ካፒታል ኢንቴንሲቭ የነበረች ሀገር እና በጣም ላበር ኢንቴንሲቭ የነበረች ሀገር ምን ይሆናል ማለት ፋክተር ፕሮዳክሽናቸው ፕራይሳቸው ተመሳሳይ የሆነ ይሄዳል ይሄንን በሌላ እንትን እናያለን ለምሳሌ ምን ማለት መሰላችሁ ለምሳሌ አሜሪካና ቻይናን ብንወስድ አሜሪካ ካፒታል ኢንቴንሲቭ ብንወስዳት ወይም በተለያየ ማሽነሪዎችን ተጠቅማ ፕሮዳክቶችን ብትሰራ እንደ ኮምፒውተር የተለያየ ፕሌኖችን ሊሆን ይችላል ቻይና ደግሞ እንደዚሁ የሰው ኃይል የሚጠይቁ ምክንያቱም ብዛት የሰው ኃይል ስላላት የሰው ኃይል የሚጠቀሙ ፕሮዳክቶችን ብትሰራ ማለት ነው ለምሳሌ እንደ ልብስ ኮተን ምናምን አይነት ነገሮችን ብትሰራ ጀስት ምንድነው ቻይና ላይ ምንድን ነበር በፊት አባንዳንት የሆነ ላበር ወይም ብዙ የሰው ኃይል ስለነበራት ምን ይሆናል ማለት ነው ላበር በጣም ምን ነበር በቃ በርካሽ ይገኝ ነበር ዋጋው ትንሽ ነበር ግን ስፔሻላይዝ ስታደርግ ወደ ልብስ በጣም ማምረት ሲጀምር ምን ይሆናል ላበር ምን ይሆናል ስኬርስ ይሆናል አባንዳንት የነበረው ነገር ስኬርስ ይሆናል ራይት ስኬርስ ይሆንና ስለዚህ ላበር ዋጋው ከፍ ይላል አይደል ከፍ ይላል ስለዚህ ካፒታል ደግሞ በፊት ምን ነበር ሎወር ነበር ከዛ ሃየር ይሆናል ማለት ነው እንዲህ ደግሞ ቻይና ላይ አሜሪካ ላይ ደግሞ ምን ነበር ላበር ካፒታል ኢንቴንሲቭ ከመሆኑ አንፃር ላበር አይፈልግም ነበር ላበር ደግሞ የለም ነበር አሜን ዛት ላበር ብዛት የለም ነበር የላበር ካፒታል ምን ነበር ሃይ ነበር ራይት ግን ምን ታደርጋለች አሜሪካ ወደ ካፒታል ኢንቴንሲቭ በመሆንበት ሰዓት በብዛት ካፒታል ኢንቴንሲቭ የሆኑ ፕሮዳክሽን ስታመርት ምንድነው የሰው ኃይል ጀስት አያስፈልግም ዌጅ ሬቱ ይቀንሳል ማለት ነው ካፒታል ደግሞ ሞር ያስፈልጋል ስለዚህ እያለ ምን ይሆናል ማለት ነው ተመሳሳይ ሆነ ባላንስ ይሆናል ሚለው ለማሳየት ነው ጀስት ሜቢ ግልጽ ላይሆን ይችላል አሁን ስለው ግን ኮንሴፕቱ ያለው ፋክተር ፕራይስ ኢኳላይዜሽን በሚለው ሌላኛ ቪዲዮ ላይ በደንብ እናያለን ይሄን ማለት ነው right so this is due to increased demand for factor production ዲማንዱ እየጨመረ ይሄዳል right ምክንያቱም በፊት ርካሽ የነበረው ነገር ምን ይሆናል ማለት ነው ስፔሻላይዝ እናደርግ ዲማንዱ እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው ስኬርስ የነበረው ምን ይሆናል ማለት ነው አባንዳንት የነበረው ስኬርስ ይሆናል right so the scarce in particular countries result in higher factor price right scarce የነበረው ምን ይሆናል higher factor price ይሆናል right and conversely factor of production that are abundant will experience decrease in price abundant የነበረው ደግሞ ፕራይሱ ዲክሪዝ ያደርጋል then equal ይሆን ሄዳም ሚሊዮን ያሳያል ማለት ነው assumptions እንግዲህ ስናያቸው Hecheshler-Ohlin theory makes several assumptions maybe including assumptions of perfect competition ቢኖር ብሎ አስበዋል identical technology ቢኖር በአገሮች መካከል እንዲህ ደግሞ ፋክተር ኦፍ ፕሮዳክሽን ምንም ባይኖር ኢሞቢል ቢሆን ወይም ፋክተር ፕሮዳክሽን ከሀገር ባይዘዋወሩ ብሎ እነዚህን አሳብሽኖች አሳይቷል እንግዲህ በቀጣይ ቪዲዮ አሳብሽኖችን በደንብ እናያለን ማለት ነው ሰፋ አድርገን ግን ለአሁኑ እነዚህ በዋናነት እነዚህን አሳብሽኖች አስቀምጠው ማለት ነው so it's important to know that Hecheshler-Ohlin theory provides just valuable insights it simplifies the complexity of real world and does not just account for other factors such as maybe transportation cost አለ homogeneous goods አሉ economy of scale አለ እነዚህ ኮንሲደር አላረገም ነው የሚለው so በኔክስት ቪዲዮ ደግሞ key assumptions የሚለው እናያለን ማለት ነው so ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ያርጋችሁን ሰፖርት ማድረግ ትችላላችሁ ሐሳብ አስተያየታችሁን ደግሞ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ድሮፕ ማድረግ ትችላላችሁ so thank you for watching the video till the end have a nice time okay